ሄሎ ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ስታርታፕ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ አብረን የምናየው ስለ ጀነራል ስታቲስቲክስ የሆኑ ጥያቄዎችን አብረን እንሰራለን። እነዚህ ጥያቄዎች መልቲፕል ቾይስ ጥያቄዎች ናቸው። ለእናንተ ለኤግዚት ኤግዛም ያዘጋጃሉ ብለን ያሰብናቸው ጥያቄዎች ነው ሰብስበን ያመጣናቸው። ሞር እነዚህ ጥያቄዎች ደግሞ ሪሌት የሚሆኑት ከሪግሬሽን አናሊሲስ ጋር ነው። ኦኬ እንደ ኖት ነገር ደግሞ የሚሰጣችሁ ያው እንደምታወቀው ያው ኢንፎርሜሽን የሌላችሁ ተማሪዎች ካላችሁ የዘንድሮ ጥያቄ መልቲፕል ቾይስ ነው። ያው ኤግዚት ኤግዛሙ መልቲፕል ቾይስ ስለሆነ ስታነቡ መልቲፕል ቾይስ ሪሌትድ ነገር ወይ ደግሞ ምርጫ እያወጣችሁ ብታነቡ ሪኮመንድ እናደርጋችኋለን። በተረፈ ግን እነዚህ ምክሮች ወይ ደግሞ እነዚህ ጥያቄዎች ከምንም ጋር አያያዙም። እነዚህ የራሳችን ሀሳብ ናቸው። የራሳችን ወይ ደግሞ እኛ ይሆናሉ ወይ ደግሞ እናንተን ይጠቅማሉ ብለን ያሰብናቸው ናቸው እንጂ በፍጹም ይሄ ላይ ብቻ ዲፔንድ መሆን እንደሌለባችሁ ልናሳስባችሁን እንወዳለን። ኦኬ ወደ ጥያቄያችን እናልፍና ከመጀመሪያ ጥያቄ ስንጀምር ኩዌስችን ነምበር 1 ምን ይላል? ኢን linear regression problem we are using r squared to measure goodness of fit. ትሩ አይደል? ስለዚህ እስከዚህ ድረስ ትሩ ነው። ይሄ ያው linear regression r squared ነው የምንጠቀመው ያው to measure the goodness of fit ሞዴላችን ጥሩ ነው አይደለም ለምለውን ያው r squared የሚነግረን ነገር አለ። ኦኬ then we add feature in linear regression model and then retrain the same model. አሁን ይሄ ጥያቄው እዚህ ላይ ነው ዲፔንድ የሚሆነው። ፊቸር ማለት ያው ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ወይ ደግሞ ፕሬዲክተር ማለት ነው። ሪትሬን ደግሞ ማለት እንደገና ሪፊት ማለት ወይ ደግሞ ሪሞዴል ወይ ለምሳሌ አንድ ቫሪያብል የሆነ ሞዴል መጀመሪያ ኤክስ እና ዋይን ሞዴል አደረግ ዘንድ ዘ ኔክስት ስቴፕ ምንድነው ኤክስ ቱን ወደ ሞዴላችን ማስገባት ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ኤክስ ቱን ስናስገባ ደግሞ አር ስኩዌር ምን ይሆናል ነው ጥያቄው። ስለዚህ አር ስኩዌራችን ስናስገባ እዚህ ጋር which of the following is option is true ይላል። we add a feature in linear regression model and retrain the model same model ነው እንግዲህ መጀመሪያው ጋር the same ነው አንድ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል አስጨምረናል። ኦኬ ስለዚህ which of the following option is true ይላል። a if r squared increase this variable is significant. if r squared decrease this variable is not significant. c individually r squared cannot tell about variable importance and we cannot say anything about it right now. none of these. okay እንግዲህ መልሳችን መልሱን ለእናንተ ከመንገራዊ በፊት አንዳንድ ነገሮችን ኤክስፕሌን ላድርግ። አሁን ኦፕሽን ኤ ስናይ if r squared increase this variable is significant. አሁን ይሄ ጭራሽ አይደለም። r squared increase ከሆነ ቫሪያብሉ ሲግኒፊካንት ነው ወይ ደግሞ ጥሩ ነው ለማለት አያስችለንም። ስለዚህ ኦፕሽን ኤን ካንስል እናደርጋለን ማለት ነው። ወደ ኦፕሽን ቢ ስናልፍ if r squared decrease this variable is not significant. ይሄም አይደለም። r squareአችን ዲክሪዝ ከሆነ ያ የገባው ቫሪያብል ኢንሲግኒፊካንት ነው ማለት አያስችለንም ማለት ነው። ወደ ሲ ስናልፍ individually r squared cannot tell about variable importance. we can't say anything about it right now. this is true. okay individually r squared ስለ variable importance ምንም ነገር አይነግረንም። r squared ራዘር የሚነግረን ምንድነው? ስለ goodness of fit ሞዴል እንደ አንድ ፓራሜትር ይነግረናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ሲ ነው ማለት ነው። ኦኬ ወደ ሁለተኛ ጥያቄ እንለፍ እስቲ። ኦኬ ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ ምን ይላል? which one of the statement is true regarding residual in regression analysis? ኦኬ እንግዲህ እዚህ ጋር which of the following statement is true ያለ ነው ማለት ነው። ኦኬ residual ማለት ምን ማለት ነው? residual is the difference between the observed and the fitted. observed ማለት ያው የተሰጠን ዲፔንደንት ቫሪያብል ማይነስ ፕሬዲክት ያደረግነው ዲፔንደንት ቫሪያብል አለ ፊቸር ሁለቱን ዲፈረንሱን አስልተን የምናገኘው residual ይባላል። ኦኬ ስለዚህ ደግሞ ምን ይላል? mean of residual is always 0. b mean of residual is always less than 0. c mean of residual is always greater than 0. d there is no such rule for residual. ኦኬ ዴፊኒሽኑን ያው ነግሬያችኋለሁ። residual ማለት the difference between the observed and the predicted ነው። ስለዚህ አንድ አሳምፕሽን አለ always the mean of the residual is always ምንድነው? 0 ነው። ኦኬ ስለዚህ ኦፕሽን ቢ ምንድነው? less than 0 ነው። ያ አይሆንም። ኦፕሽን ሲ mean of residual is always greater than 0 mean of residual greater than 0 ሊሆን አይገባም። ዲ
there is no such rule for residual ይሄም አይደለም። ስለዚህ ቾይዛችን ነው ማለት ነው። ኦኬ ወደሚቀጥለው ጥያቄ እንለፍ። question 3 which of the following one is true about heteroskedasticity? ኦኬ እንግዲህ ወደ ቾይዙ ከመግባታችን በፊት heteroskedasticity ምንድን ነው? heteroskedasticity ማለት ያው እናንተን ለማስታወስ ያክል the one assumption of linear regression ኦኬ። ስለዚህ ኦልሞስት ወደ 5 የሆኑ linear regression assumptions አሉ። then heteroskedasticity ወይ ደግሞ homogeneity of the variance የምንለው አንዱ assumption። choice A ምን ይላል? linear regression with varying error። እንግዲህ ጥያቄ ምንድነው? which of the following one is true about heteroskedasticity? A linear regression with varying error term. B linear regression with constant error term. C linear regression with zero error term. D all of the above። እንግዲህ ሄትሮስኬዳሲቲ ወይ ደግሞ ሄትሮስኬዳሲቲ ማለት ያው ስሙ እንደምነግረን the difference variance ወይ ደግሞ the variance of the error is or the variance is different across the error ማለት ነው። ኦኬ across our error ኮንስታንት አይደለም ማለት ነው። ኦኬ homogeneity ወይ ደግሞ homogeneous ስንል ደግሞ ያው ኮንስታንት እንዲሆን ነው የምንፈልገው throughout ቫሪያንሳችን ኮንስታንት እንዲሆን ነው። ስለዚህ ዳይሬክትሊ ይሄ የሚያመላክተው ምንድነው? መልሳችን ያው ኤ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ቢ with constant error ነው ማለት አንችልም። heteroskedasticity ማለት እንደውም ያው ሄትሮ ማለት ዲፈረንት ነው። ስለዚህ ኦፕሽን ቢ አይሆንም። ኦፕሽን ሲ ደግሞ ምንድነው? linear regression with zero error አይደለም። ዲ all of the above አይሆንም። ስለዚህ መልሳችን ኤ ነው ማለት ነው። ስለዚህ heteroskedasticity ማለት ያው ዞሮ ዞሮ ምንድነው? ዲፈረንት ቫሪያንስ ነው ያላል ነው። ኤረር ተርማችን ዲፈረንት ቫሪያንስ ስላለ ስለዚህ varying error term linear regression with varying error term ማለት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ question 4 the correlation coefficient is used to determine a specific value of y variable given a specific value of x variable. B specific value of x variable given a specific value of y variable. C the strength of the relationship between x and the y. all of the above። እዚህ ኦፕሽን ኤ ስንጀምር ምንድነው? ስፔሲፊክ ቫሊዩ ኦፍ ዋይ ቫሪያብል ጊቨን ስፔሲፊክ ቫሊዩ ኦፍ ኤክስ ቫሪያብል ኤ አይሆንም። ኦፕሽን ቢ ስፔሲፊክ ቫሊዩ ኦፍ ኤክስ ቫሪያብል ጊቨን ስፔሲፊክ ቫሊዩ ኦፍ ዋይ ቫሪያብል። ሲ ስትሬንግዝ ኦፍ ዘ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ኤክስ ኤንድ ዋይ። ስለዚህ ያው ሲምፕል ነው። ስለዚህ ሲ ነው ማለት ነው። መልሳችን ኮሪሌሽን ያው ሜጀር የሚያደርገው ስትሬንግዝ ኦፍ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ኤክስ ኤንድ ዋይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮሪሌሽን ማለት which is used to measure the relationship between two variables። ኦኬ ስለዚህ መልሳችን ሲ ነው ማለት ነው። ኦኬ ወደ አምስተኛ ጥያቄ ስናልፍ logistic regression transforms the output of probability to begin in a range of 0 to 1. which of the following function is used by logistic regression to convert the probability in the range between 0 to 1? A sigmoid, B mod, C square, E all of the above። እዚህ ኦኬ ስለዚህ ጥያቄ ላይ ምንድነው ሎጂስቲክ ሪግሬሽን ማለት ምን ማለት ነው? ኦኬ ስለዚህ ሎጂስቲክ ሪግሬሽን ስንሰራ አውትካማችን ዲፔንደንት ቫሪያብል ወይ ደግሞ አውትካም የምንለው ባይነሪ ነው አይደል? ስለዚህ የስ ኦር ኖ ነው። ስለዚህ በስታቲስቲክስ ምን አለ? እንደዚህ የስ ኦር ኖ ወደ ቁጥር መቀየር። ኦኬ ስለዚህ ወደ የስ ኦር ኖ ወደ ቁጥር ስንቀይር ደግሞ ሌላ ሀፕን የሚያደርግ የሆነ ዊዝድሮ አለ። ያ ምንድነው? ሌትስ ሴይ ዎል ነምበር ሲሆን ኦኬ ስለዚህ ኔጌቲቭ ሲሆን በጣም ያስቸግረናል። ስለዚህ በዜሮ እና በዋን መካከል ማምጣት አለብን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ያንን ለማድረግ ግን ሊንክ ፋንክሽን ያስፈልገናል፣ ትራንስፎርም የምናደርግ ያስፈልገናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሎጂስቲክ ሪግሬሽን ስንጠቀም ሎጂት እንጠቀማለን። ያ ሎጂት ምንድነው ጥቅሙ? ትራንስፎርም ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ያ ከዜሮ እና ከፖዚቲቭ ያልሆነ አውትካም ቢኖር እሱ ወደ ውጭ እንዳይወጣ ምን ያደርጋል? ፓራሜትራችንን ኢንክሉድ እንዲያደርግ ወደ 0 እና 1 ትራንስፎርም የሚያደርግ ሎጂት ሊንክ ፋንክሽን ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ ሎጂት ማለት ደግሞ በሌላ ቋንቋ the same name ያለው ሲግሞይድ ማለት ነው። ስለዚህ ሲግሞይድ ተጠቅመን ሎጂስቲክ ሪግሬሽንን አውትፑቱን ትራንስፎርም እናደርጋለን ማለት ነው። ቢትዊን 0 እና 1 ብቻ እንዲሆን። ስለዚህ አውትካም ወደ አንድ ተጠጋ ማለት ሞር ላይክሊ ሀፕን የሚያደርግ ፕሮባቢሊቲ ሃይ ነው ማለት ነው። ወደ 0 ከሆነ ግን ፕሮባቢሊቲ ሌስ ነው። ስለዚህ which of the following function is used by logistic regression to convert the probability in the range of
ቢትዊን 0 እና 1 ኦኬ። ስለዚህ በሎጂስቲክ ሪግሬሽን ውስጥ ያው እኛ ሎጂት ወይ ደግሞ ሎጂት ሊንክ ፋንክሽን የምንለው ያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንሰራችን ሲግሞይድ ነው። ስለዚህ ሲግሞይድ ማለት ያው ሎጂት ማጋ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ሞድ አይደለም፣ ስኩዌር አይደለም፣ ኦል ኦፍ ዘ አባቭ አይሆንም። ስለዚህ ሲግሞይድ ማለት ያው ያ ሎጂት ወይ ደግሞ እንደ ሊንክ ፋንክሽን የምንጠቀመው ወይ ደግሞ ትራንስፎርም የሚያደርግልን ሊንክ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስድስተኛ ጥያቄ ቴስት ሊነር relationship of y and x continuous variable which of the following plot be suited ኦኬ። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አለ relationship between two variable ቼክ ማድረግ ፈለ y አችን ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ነው፣ x አችን ደግሞ ኢንዲፔንደንት ነው፣ continuous x is independent and a continuous variable which of the following plot is suited a scatter plot b bar chart c histogram d all of the above ሁሉም ለነገርኳችሁ ምንድነው ቼክ ዘ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ቱ ቫሪያብል ያው ኮሬሌሽን መጠቀም እንችላለን እንደ ስታቲስቲክስ ቴስት። እንደ ፕሎት ግን ስካተር ፕሎት ነው የምንጠቀመው። ኦኬ ስለዚህ ስካተር ፕሎት በዋይ አክሲስ ላይ ዘ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ቱ ቫሪያብል ድሮ ማድረግ እንችላለን። ኦኬ ስለዚህ ሪሌሽንሺፑ አፕዋርድ ነው ወይስ ዳውንዋርድ ነው ወይ ደግሞ ሪሌሽንሺፕ አላቸው የላቸውም ለምለው ጥያቄ ለማወቅ ስካተር ፕሎት እንጠቀማለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ መልሳችን ስካተር ፕሎት ነው። ኦኬ ወደ ሰባተኛው ጥያቄ ስናልፍ which of the following indicate a fairly strong relationship between x and y? A correlation coefficient which is equal to 0.9, b the p-value for the null hypothesis beta coefficient which is equal to 0 is 0.001 ስለዚህ እዚህ ጋር ያው እቺ null hypothesis እቺ ኖታችን which is beta equals to 0 then p-valueችን በጣም significant ነው 0.000 ያው ይህ ደግሞ ቴስት ስታቲስቲክስ ፎር ዘ ናል ሃይፖቴሲስ ቤታ ኮኤፊሽንት 0 ዲስ 30 አሁን እዚህ ካልኩሌትድ 30 ነው ማለት ነው። ዲ ነን ኦፍ ዘ አባቭ ስለዚህ የትኛው ነው ለቢትዊን ቱ ቫሪያብል ፌርሊ ስትሮንግ የሆነ ሪሌሽንሺፕ እንዳላቸው የሚያሳይ ይሄ ኮሬሌሽን ኮኤፊሽንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮሬሌሽን ኮኤፊሽንት ወደ 0.8 በላይ ከሆነ ስትሮንግ የሆነ ሪሌሽንሺፕ እንዳላቸው ያሳየናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ኮሬሌሽን ኮኤፊሽንት መልሳችን ነው ማለት ነው። ኦኬ ወደ ስምንተኛው ጥያቄ ስናልፍ generally which of the following method is used for predicting continuous dependent variable? 1 1 ላይ linear regression b ላይ ደግሞ logistic regression አለ። ስለዚህ የትኛው ነው ለኮንቲኒየስ ዲፔንደንት ቫሪያብል ያለውን ነገር ፕሪዲክት ለማድረግ የሚጠቅም? ኤ ኦብቪየስ ነው፣ ግልጽ ነው አይደል? ኤ እና 1 እና 2 ቢ ኦንሊ 1 ሲ ኦንሊ 2 ያው መልሳችን ኦንሊ 1 ነው፣ ሊነር ሪግሬሽን ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ሊነር ሪግሬሽን የምንጠቀመው ዲፔንደንት ቫሪያብላችን ኦልዌይስ ኮንቲኒየስ ሲሆን ዲፔንደንት ቫሪያብላችን ደግሞ ካቴጎሪካል ወይ ደግሞ ባይነሪ የምንለው ካቴጎሪካል ነው። ሁለት ካቴጎሪ ካለው ለምሳሌ የስ ኦር ኖ ካቴጎሪካል ኦኬ። ስለዚህ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ሰክሰስ ኦኬ ላይክዋይዝ ኦኬ አሁን ለምሳሌ ፐርሰንስ ኦፍ ሳምቲንግ አቬይላብል ኦር ናት እንደዚህ አይነት ቱ ካቴጎሪ አውትካም ካለ ሎጂስቲክ ሪግሬሽን ነው ወይ ደግሞ ካቴጎሪካል ከሆነ ሎጂስቲክ ሪግሬሽን ነው። ስለዚህ መልሳችን ቢ ነው ማለት ነው። ኦኬ ዘጠነኛ ደግሞ ምን ይላል? suppose we have generated the data with help of polynomial regression of degree 3. Degree 3 will perfectly fit this data. Now consider below point and choose the option based on this point. እንግዲህ ከመጀመሪያ ኩዌሽኑ አንደርስታንድ ማድረግ መጀመር ስለሚያስፈልግ ፖሊኖሚያል ሪግሬሽን ማለት ምን ማለት ነው? ፖሊኖሚያል ሪግሬሽን ማለት ያው ዘ ብራንች ኦፍ ሊነር ሪግሬሽን። እንግዲህ ሊነር የምንለው እንደ ስሙ ዘ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ቱ ቫሪያብል ሊነርሊ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሊነርሊ ቢሆንስ ፓራቦላ ቢሆንስ ኦኬ ስለዚህ ዛኔ ፖሊኖሚያልን እንጠቀማለን። ፖሊኖሚያል ዲግሪ 2 ዲግሪ 3 አለ። በዚህ ኬስ ደግሞ ዲግሪ 3 ነው። ኦኬ ስለዚህ which of the following point is true based on this scenario እያልን ነው። ኦኬ ስለዚህ አሁን ፖሊኖሚያል ዲግሪ 3 ዌል ፊት ቱ ዘ ዴታ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ሰናሪዮ ዋን ምን ይላል? ሲምፕል ሊነር ሪግሬሽን ዊል ሃቭ ሃይ ቢያስ ሎው ቫሪያንስ ይላል። ሁለት ሲምፕል ሊነር ሪግሬሽን ዊል ሃቭ ሎው ቢያስ ሃይ ቫሪያንስ። 3 polynomial of degree 3 will have low bias high variance. 4 polynomial of degree 3 will have low bias low variance. A only 1
the one scenario true ነው እያለ ነው። ቢ ደግሞ ሴናሪዮ 1 እና ሴናሪዮ 3 true ነው እያለ ነው። ሲ ደግሞ ሴናሪዮ 1 እና ሴናሪዮ 4 true ነው እያለ ነው። ዲ ደግሞ ሴናሪዮ 2 እና ሴናሪዮ 4 true ነው እያለ ነው። ስለዚህ የትኛው ነው true የምትሉት እናንተ? ስለዚህ የትኛው ነው true? የትኛው ነው true? ኦኬ የትኛው ነው true? የትኛው ነው true? ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ፖሊኖሚያል ዲግሪ ስሪው ዳታችን ዌል ፊትድ ነው ማለት በሌላ እንትን ምንድነው ፖሊኖሚያል ዲግሪ ስሪ ሎው ቢያስ እና ሎው ቫሪያንስ አለው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በሌላ አነጋገር ደግሞ ምን ማለት እንችላለን? ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽናችን ሌትስ ሴይ ፐርፌክትሊ ፊትድ ከሆነ ሞር ላይክሊ ሃይ ቢያስ ሊሆን ይችላል፣ ሎው ቢያስ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አንሰራችን የሚሆነው ሲ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ኬዝ ዲስ ዋን እና ዲስ ዋን ትሩ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ዲግሪ ስሪ ፖሊኖሚያል ዴታችን ፊት ፐርፌክትሊ ፊት ከሆነ ምንድነው ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ዊል ሃቭ ሃይ ቢያስ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሎው ቫሪያንስ ሊኖር ይችላል። ኦኬ ሌላኛው ደግሞ ሴናሪዮ ፎር ምንድነው ፖሊኖሚያል ዲግሪ ሎው ቢያስ አለው፣ ዲግሪ ስሪ ሎው ቫሪያንስ አለው። ስለዚህ ይህ ሴናሪዮ ያው መልሳችን ሲ ነው ማለት ነው። ኦኬ አስረኛ ጥያቄ which of the following statement can be true post adding a variable in linear regression? ኦኬ ስለዚህ post adding ማለት after adding variable into linear regression ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ post adding which of the following statement can be true post adding a variable in linear regression? ኦኬ ስለዚህ አሁን ራሳችሁን አስዩም አድርጉትና የሆነ ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል አላችሁ ዘንድ ደግሞ የሆነ ቫሪያብል ጨመራችሁት እንበል። ስለዚህ ከዛ በኋላ ምንድነው ሀፕን የሚያደርገው ወይ ደግሞ ትሩ የሆነ ነገር ምንድነው ነው። ስለዚህ the first scenario ምን እያለ ነው r squared እና adjust r squared both increase እያለ ነው። ሴናሪዮ 2 ደግሞ r squared increase adjust r squared decrease እያለ ነው። ሴናሪዮ 3 ደግሞ r squared decrease adjust r squared decrease እያለ ነው። ሁለቱም ዲክሪዝ ያደርጋሉ እያለ ነው። ሴናሪዮ 4 ደግሞ r squared decrease adjust r squared increase እያለ ነው። ስለዚህ የትኞቹ ሰናሪዮ ናቸው እነዚህ ትሩ ለሚለው ጥያቄ መልሳችን የሚሆነው ምንድነው? ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሴናሪዮ 1 እና 2 ትሩ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እንዴት ካላችሁት ደግሞ ሴናሪዮ 1 ምንድነው r squared እና adjust r squared increase። ኦኬ ስለዚህ የሆነ ሞዴል ካለን አንድ ቫሪያብል ወይ ደግሞ ስንጨምር adjust r squareችን ኢንክሪዝ ያደርጋሉ። ኦኬ ስለዚህ that's true። ኦኬ that's true። ሴናሪዮ 2 ደግሞ ምንድነው adjust r square increase ኦኬ r square increase ሊያደርግ ይችላል፣ adjust ደግሞ decrease ሊያደርግ ይችላል። ኦኬ ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ሴናሪዮዎች ትሩ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ at the same time ሁለቱም ኢንክሪዝ ሊያደርጉ ይችላሉ አይታወቅም፣ ግን ይሄ r square always increase ያደርጋል። ኦኬ ስለዚህ በዚህ ኬዝም r square without the importance of variable increase ያደርጋል። adjusted r square ግን without the importance of the variable increase ያደርጋል። ስለዚህ እቺ ሁለተኛ ሴናሪዮ ትችላለች ማለት ነው። ስለዚህ ፖሲብል አውትካማችን የሚሆነው እነዚህ ሁለት ነገር ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ መልሳችን ኤ ነው ማለት ነው። ኦኬ ኦኬ ወደ 11ኛ ጥያቄ ስናልፍ ደግሞ which of the following option is true regarding regression and correlation? Note y is dependent variable, x is independent variable። ስለዚህ ስቲል ስለ ሪግሬሽን እና ስለ ኮሬሌሽን ነው ጥያቄው። ኤ the relationship is symmetric between x and y in both. B the relationship is not symmetric between x and y in both. C the relationship is not symmetric between y and x in case of correlation, but in case of regression it is symmetric. D the relationship is symmetric between x and y in case of correlation, but in case of regression it is not symmetric. ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ዲ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ መልሳችን እንዴት ይሆነ ካላችሁ ወደ ጥያቄያችን ስንመለስ which of the following option is true regarding regression and correlation? ኦኬ ስለዚህ አሁን አንድ ዲፔንደንት እና አንድ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል አለን። ስለዚህ ምንድነው the relationship between x and y symmetric ነው። ኦኬ ስለዚህ in case of correlation symmetry ማለት
ኮሪሌሽኑ ማን ኮዝ እንደሚያደርግ we don't know ኦኬ ስለዚህ ሪሌሽንሺፕ ሲሜትሪክ ነው የምንለው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ በኮሪሌሽን ኬዝ between y and x who is the cause who is the effect ወይ ደግሞ ማን አንዱን የትኛውን ዲክሪዝ ወይ ደግሞ ኮዝ እንደሚያደርግ አይታወቅም but in case of regression symmetric አይደለም ኦኬ በሪግሬሽን ኬዝ ላይ ሲሜትሪ ነው ማለት አንችልም በሪግሬሽን ኬዝ ላይ ዲፔንደንት ቫሪያብል አለ ስለዚህ እዚህ ጋር ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል አለ ኦኬ ስለዚህ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሉ ማን ኮዝ እንደሚያደርግ ይታወቃል ስለዚህ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሉ ኮዝ የሚያደርገው ምንድነው ዲፔንደንት ቫሪያብሉ ነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ በሪግሬሽን ኬዝ ሲሜትሪክ አይደለም ማለት ነው ኦኬ who is the cause ይታወቃል ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሉ ለዲፔንደንት ቫሪያብሉ ኮዝ ነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ በኮሪሌሽን ኬዝ ሲሜትሪ ነው ማለት እንችላለን በሪግሬሽን ኬዝ not symmetry ማለት ነው ኦኬ ኦኬ 12ኛ ጥያቄ in simple linear regression model one independent variable if we change the input variable by one unit how much output variable will change okay እንግዲህ እዚህ ጋር ምን እያለን ነው let's say in simple linear regression and independent variable ነው አለ ነው ያው we know that አይደል ስለዚህ በሲምፕል linear regression always one independent variable ነው የሚኖረን ስለዚህ if we change the input variable okay input variable by one unit how much output variable will change እዚህ ጋር output ማለት dependent variable ነው input variable ደግሞ dependent variable እንደማለት ነው ኦኬ ስለዚህ independent variableአችን በአንድ ዩኒት ከጨመረ አውትፑታችን ስንት ነው የሚጨምረው ነው ኦኬ ስንት ነው የሚጨምረው ስለዚህ by one ነው no change by t slope c ደግሞ none of the above ስለዚህ ዲፔንደንት ቫሪያብላችን በአንድ ዩኒቲ ከጨመረ ዲፔንደንት ወይ ደግሞ አውትካም ቫሪያብላችን በስንት ይጨምራል በዋን ይጨምራል አይደለም አይጨምርም ኖ ቼንጅ አይደለም by t slope this is right none of the above እሱ አይደለም ስለዚህ መልሳችን ማን ነው ማለት ነው ሲ ነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ by t slope ይጨምራል ማለት ነው ስለዚህ ግን አሁን ስሎፑን አናውቀውም ስሎፑ ከአንድ በላይ ሊሆን ይችላል 0 point something ሊሆን ይችላል ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል we don't know የምናውቀው ምንድነው ኢንፑት ቫሪያብል ወይ ደግሞ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብላችን በአንድ ዩኒቲ ከጨመረ አውትፑት ቫሪያብላችን ምንድነው በስሎፕ ወይ ይቀንሳል ወይ ይጨምራል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ መልሳችን ሲ ነው ማለት ነው ኦኬ 13ኛ ጥያቄ if there is very strong correlation between two variables then the correlation coefficient must be ምንድነው እንግዲህ between two variable very strong correlation ካለ ምን ይሆናል ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ correlation coefficient always between -1 እና between እና between +1 ነው የሚገኘው ኦኬ ስለዚህ ወደ -1 ከተጠጋ ያው very strong correlation ይኖራል ወደ +1 ከተጠጋ very strong የሆነ correlation አላቸው እዚህ ጋር ወደ 0 ወይ ደግሞ ወደ 0.5 ከሆነ ሚዲየም ነው የሚኖራቸው ስለዚህ very strong correlation አለ ካለ ምንድነው correlation between two variable larger than 1 ይሄ ያው አይሆንም ኦኬ ስለዚህ always correlation coefficient between -1 እና +1 ነው ስለዚህ greater than 1 አይሆንም ማለት ነው b much smaller than 0 if the correlation is negative ኦኬ ስለዚህ here most likely ያው ሊሆን ይችላል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ very strong and yeah much smaller than 0 ሊሆን ይችላል if correlation is negative c much larger than 0 regardless of whether the correlation is negative or positive ይሄ አይደለም አይሆንም none of these alternatives correct ስለዚህ መልሳችን b ነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ አንሰራችን ያው ኮሪሌሽን ኔጌቲቭ ከሆነ ማች ስሞለር ዛን 0 ነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ኔጌቲቭ ቁጥር በጣም ከ0 ያንሳል ወደ 0.8 -0.9 ኦኬ ስለዚህ እነዚህ -0.8 ወይ ደግሞ -0.9 ማች ስሞለር ዛን 0 ነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ አንሰራችን ቢ ነው ኦኬ ያው ዛሬ እንደተማራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች የሚቀጥሉ የምትፈልጉ ወይ ደግሞ በጣም ፍላጎት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ እንፈልጋለን ብሎ ጻፉልኝ
እናንተን ኮሜንት እያየሁት እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን አዘጋጅቼ ቪዲዮ ስላላችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደተማራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ።